जिसाय पुस्तक 35 अध्याय ऐश्वर्यपूर्ण भविष्यत। मोर प्रांतर तथा जनशून्य देश आनंदित हेब, मरुभूमि आनंदित होई पुष्पित हेब, प्रचुर भाव पुष्पित होई ताहा कुंकुम बुदा सदृश आनंद और गान करी उल्लसित हेब। लेबानन गौरव और कार्मेल तथा सारेन प्रताप ताहा लाभ करिबो। आम प्रभुंकर गौरव ओ आम ईश्वरंकर प्रताप को से माने देखिबे। दुर्बल हस्त सकल को शक्ति संपन्न कर ओ बलहीन जानू सबू को दृढ़ीभूत कर। भीतत्रस्त हृदय विशिष्ट व्यक्ति मान को कुह साहसिक हुओ, भय कर नाही। देख प्रतिशोध नेबा पाई तुममान को ईश्वर आसीबे। दिव्य प्रतिफल सह आसी से तुममान को उद्धार करिबे। से समय अंधमान को चक्षु उन्मुक्त हेबो ओ बधिर मान को कर्ण रुद्ध होई रहिबो नाही। से समय हरिण सदृश छटा लंप देव ओ मुक मान को जिहा आनंद गान करिबो। कारण मरु प्रांतर रे जलराशि ओ मरुभूमि रे नद नदी प्रवाहित हेबो। उत्तप्त बालुका जलाशय रे परिणत हेबो ओ तृषातुर भूमि जलस्रोत रे परिवर्तित हेबो। शृगाल मानक आवास सन्तसंतिया स्थान हेबो ओ नल तथा सलरे तृण परिणत हेबो। से स्थान रे एक राजपथ खोला हेबो, ताहा पवित्र पथ नाम रे नामित हेबो। अशुद्ध मनुष्य ताहा देई अतिक्रम करिबो नाही ओ मृढ़ माने सेथिरे पथभ्रष्ट हेबे नाही। सेठारे कोनोसी सिंह देखाजिबो नाही किंबा कोनोसी हिंस्र पशु से स्थान रे प्रवेश करिबो नाही। केवल मुक्ति प्राप्त व्यक्ति माने सेठारे विचरण करिबे। प्रभुंको उद्धार प्राप्त लोके फेरी आसिबे। गान करी से माने सियन को आसिबे। सेमाने शाश्वत आनंद रे उल्लसित हेबे। सेमाने आनंद तथा संतोष प्राप्त हेबे ओ शोक तथा आर्तनाद पलायन करिबे। 36 अध्याय सेनाकेरीबंक आक्रमण। राजा हेसिकियाक राजत्वर 14 वर्ष रे आसीरियार राजा सेनाकेरीब जुदार सुदृढ़ नगर सकल आक्रमण करी करायत कले। आसीरियार राजा लाखिस ठारो राबसेके को एक विशाल सैन्य दल समेत जेरुसालेम रे हेसिकिया को विरुद्ध रे पठाइले। पुणी रजकर क्षेत्रस्थित राजपथ समीपस्थ उपर पुष्करिणीर नाली समीपरे से दंडायमान हेले। से समय रे हिल्कियाक पुत्र तथा राजप्रसाद रे देवान एलिक्याकिम सचिव सेवाम ओ आसाफर पुत्र तथा अभिलेखक जोहा तांको निकट को आसिले। आउ राबसेका सेमान को कहिला, हेसिकिया को कुह, महाराजा तथा आसीरियार राजा एहिपरि कहंती, कहा उपरे तुमे निर्भर करियछ? कथा मात्र को समर कौशल तथा पराक्रम सदृश तुमे कोन मने करुअछ? मो विरुद्ध रे विद्रोही हेबा पाई तुमे वर्तमान कहा उपरे निर्भर कर? निज उपरे आउ जीवा व्यक्तिर हस्त को विध करिबा पाई सक्षम एक भग्न नल मात्र होइथिबा सेही इजिप्ट उपरे तुमे निर्भर करियछ। इजिप्टर फारो ठारे आश्रय नेथिबा समस्तक पाई सेपरि अटंती। किंतु तुमे जदि मते कहूथाओ, प्रभु आम ईश्वरंक ठारे आमे निर्भर करुअछु, तेबे से कोन सेही प्रभु नुहंती जहांकर उच्च पूजास्थली तथा बलिपीठ सबुको हेसिकिया विनाश करी जुदा तथा जेरुसालेम वासी को कहिथिले। जेरुसालेम तो एही बलिपीठ सम्मुखरे तुम्हे माने आराधना करिबो। वर्तमान आस मोर मुनिब आसीरियार राजा को सह एक पण रख। 2000 अश्व उपरे
ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଆଶ୍ରୟୀମାନେ ଯଦି ତୁମର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ସକଳ ଦାନ କରିବି। ତାହେଲେ ରଥ ତଥା ସାରଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ତୁମେ ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେନାପତିଙ୍କୁ କିପରି ପରାଜିତ କରିପାରିବ? ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସ୍ଥଳୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତାହା ବିଧ୍ୱସ୍ତ କର। ସେ ସମୟରେ ଏଲିକ୍ୟାମ, ଶେବନା, ଜୋହା ରାବଶେକେକୁ କହିଲେ, ସଦୟ ହୋଇ ତୁମର ଏହି ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରାମୀୟ ଭାଷାରେ କଥା କୁହ, କାରଣ ଆମେ ତାହା ବୁଝିପାରୁ। ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏହି ଜନତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୁତିଗୋଚରରେ ତୁମେ ଆମ ସହ ଯୁଦା ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ କଥା କୁହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଶେକେ କହିଲା, ଯେଉଁ ଜନତା ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଆସୀନ ଓ ତୁମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ଖିଆପିଆ କରିବାକୁ ନିରୂପିତ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ତୁମ ଓ ତୁମ ମୁନିବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମୁନିବ କ'ଣ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି? ଏହାପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାବଶେକେ ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍କାର କରି ଯୁଦା ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ କହିଲା, ମହାରାଜାଙ୍କର ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ରାଜା ଏହିପରି କହନ୍ତି, ହେzekiah ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ କରିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏହି ନଗରୀ ସମର୍ପିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେzekiah ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେzekiahଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଆସିରିଆର ରାଜା କହନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ସାଲିସ କରି ମୋ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦ୍ରାକ୍ଷା ତଥା ତିମିରି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ଆହାର କରିବ ଓ ନିଜ କୂପର ଜଳ ପାନ କରିବ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ରୁଟି ତଥା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ସୁଲଭ ଏକ ଦେଶକୁ ଘେନିଯିବି। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହିପରି କହି ହେzekiah ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ହୁଅ। ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କୌଣସି ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିବା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି? ହାମାତ ତଥା ଆପାଦର ଦେବମାନେ କାହାନ୍ତି? ସେଫାରବାଇମର ଦେବମାନେ କାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ସାମାରିଆକୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କୌଣସି ଦେବ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୀରବ ରହି ତାଙ୍କୁ ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦେୱାନ ତଥା ହିଲ୍କିୟାର ପୁତ୍ର ଏଲିଆକିମ, ସଚିବ ଶେବନା ଓ ଅଭିଲେଖକ ତଥା ଆସାଫର ପୁତ୍ର ଜୋହାଦ ସ୍ୱପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନ କରି ହେzekiahଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ରାବଶେକେର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। 37 ଅଧ୍ୟାୟ। ଜିସାୟାଙ୍କ ଉପଦେଶ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ରାଜା ହେzekiah ସୁପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନ କରି ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟକୁ ଗଲେ। ରାଜପ୍ରସାଦର ଦେୱାନ ଏଲିକ୍ୟାମ, ସଚିବ ଶେବନା ଓ ପ୍ରମୁଖ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରାଇ ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ପ୍ରବକ୍ତା ଜିସାୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେzekiah ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତିରସ୍କାର ତଥା ଅପମାନର ଦିବସ ଅଟେ।
ଶିଶୁଗଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆସିରିଆର ରାଜା ପଠାଇଲେ, ସେହି ରାବଶେକେର ବାକ୍ୟ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯାହା ସେ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତୁ। ସୁତରାଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ରାଜା ହେସିକିୟାଙ୍କର ସେବକମାନେ ଜିସାୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଜିସାୟା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁନିବଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହି ମୋତେ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣି ତୁମେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ଶୁଣି ସେ ଯେପରି ତାର ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ କରାଇବି। ସେ ତା ଦେଶରେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ରାବଶାକେ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଆସିରିଆର ରାଜା ଲିବ୍ନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଲାଖିସ୍ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିରିଆର ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଥିଓପିଆର ରାଜା ତିର୍ହାକା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ହେସିକିୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନରାୟ ଦୂତ ପଠାଇ ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଜୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟାଙ୍କ ଏହିପରି କୁହ, ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜେରୁସାଲେମ ସମର୍ପିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଶକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିଥିବା ଆସିରିଆର ରାଜାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇବ? ଗୋସେନ, ହାରାନ, ରେସେଫ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ତଥା ତେଲାସାବାସୀ ଏଦୋନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାତିଗଣର ଦେବମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ? ହାମାତ, ଆରପାଦ, ସେଫାର, ବାଇମ, ହେନା, ଇବା ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶର ରାଜାମାନେ କାହାନ୍ତି? ଦୂତମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେହି ପତ୍ର ନେଇ ହେସିକିୟା ପାଠ କଲେ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟକୁ ଯାଇ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ବିଛାଇ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହେସିକିୟା କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର, ହେ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ, କେରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୀନ ହୋଇଥିବା କେବଳ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ଅଟ ଭୂମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଈଶ୍ୱର। ନଭମଣ୍ଡଳ ତଥା ଧରାଧାମ ତୁମେ ସୃଜନ କରିଅଛ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଖ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ଉପହାସ କରନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ଲୋକ ପଠାଇ ସେନା କେରିବ୍ର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ। ବାସ୍ତବତଃ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆସିରିଆର ରାଜାମାନେ ଜାତି ସକଳ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଜନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଦେବ ନଥିଲେ, ବରଂ କାଠ ତଥା ପ୍ରସ୍ତରରୁ ମାନବ ହସ୍ତନିର୍ମିତ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ମାତ୍ର ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସୁତରାଂ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଆମ ମାନବ ଈଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କର। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ କେବଳ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସାୟା ହେସିକିୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆସିରିଆର ରାଜା ସେନାକେରିବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନ ଏହା, ସିୟନର ହେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ତୁମକୁ ସେ ବିଦ୍ୱେଷ ତଥା ଉପହାସ କରେ। ହେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା, ତୁମର
ପଛ ଆଡ଼େ ସେ ତାର ମସ୍ତକ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ତୁମେ କାହାକୁ ଉପହାସ ତଥା ନିନ୍ଦା କରିଅଛ? କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ପବିତ୍ରତମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ସେବକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଅଛ। ତୁମେ କହିଅଛ ଯେ ମୋର ଅନେକ ରଥ ନେଇ ମୁଁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସବୁ ଆରୋହଣ କରିଅଛି। ଲେବାନନର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ଦେବଦାରୁ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଏରେସ୍ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ମୁଁ କାଟି ପକାଇଅଛି। ତାହାର ଦୂରସ୍ଥ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ତଥା ନିବିଡ଼ତମ ଅରଣ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। କୂପ ସବୁ ମୁଁ ଖନନ କଲି, ଜଳପାନ କଲି ଓ ଇଜିପ୍ଟର ସମସ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ମୋର ପାଦତଳ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶୁଷ୍କ କଲି। ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣିନାହଁ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛି? ଦୁର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ କରିବ। ସେଠାକାର ବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଭୟକାତର ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ତରୁଣ ତୃଣ ଓ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ଛାତ ଉପରସ୍ଥ ତୃଣ ସଦୃଶ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ତୁମର ଉପଦେଶ ବହିର୍ଗମନ ଅନ୍ତର ପ୍ରବେଶ ଓ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ କୋପ ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛ ଓ ତୁମ ଅହଙ୍କାର ମୋର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୋଇଛି, ସେହେତୁ ମୋର ଅଙ୍କୁଶକୁ ତୁମ ନାସିକାରେ ଓ ମୋର ଲଗାମକୁ ତୁମ ମୁଖରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧାଇବି। ଓ ଯେଉଁ ପଥରେ ତୁମେ ଆସିଲ ସେହି ପଥ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରାଇବି। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ହେବ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତାହା ତୁମେ ଏହି ବର୍ଷ ଭୋଜନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟକୁ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ତୁମ ରୋପଣ କରିବ, ଫସଲ ଅମଳ କରିବ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଓ ସେ ସମସ୍ତର ଫଳ ଆହାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୁଦା ବଂଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଗଭୀରରେ ମୂଳ ପାତିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫଳ ଫଳୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେବେ। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବାହାରିବ ଓ ସିୟନ ପାହାଡ଼କୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ବାହାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏହା ସାଧନ କରିବ। ସୁତରାଂ ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ଏହି ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ତନ୍ମଧ୍ୟକୁ ସରକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ, ଢାଲ ପରିହିତ ହୋଇ ନଗରୀ ସମ୍ମୁଖ ଦେଶକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବରୋଧ କୁଦ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆଗତ ପଥ ଦେଇ ସେ ଫେରିଯିବ ଓ ନଗରୀରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ତଥା ମୋର ଦାସ ଦାବୀଦଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଏହି ନଗରୀକୁ ସମର୍ଥନ କରି ରକ୍ଷା କରିବି। ତହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଆସିରିଆ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି 1,85,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ପ୍ରଭାତରେ ଲୋକେ ଉଜାଗର ହୋଇ ଉଠିବା ବେଳେ ସର୍ବତ୍ର ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଗଲା। ଏହାପରେ ଆସିରିଆର ରାଜା ସେନାକେରିବ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ନିନିବେଠାରେ ବାସ କଲେ। ସେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କର ଦେବ ନିସ୍ରଖର ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଆଦ୍ରାମେଲେକ ଓ ସାରେସାର ତାଙ୍କ ଖଡ୍ଗରେ ନିଧନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଆରାରାଥ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏସାହାଜନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 38 ଅଧ୍ୟାୟ।
ହେସିକିଆଙ୍କର ରୋଗ ତଥା ସୁସ୍ଥିକରଣ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ରୋଗ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ହେସିକିଆ ମୃତପ୍ରାୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସାୟା ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର, କାରଣ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ହେସିକିଆ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ କିଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତ ନେଇ ବିଚରଣ କଲି ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍କର୍ମ କଲି, ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁନୟ କରେ। ତତ୍ପରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜିସାୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା, ଯାଇ ହେସିକିଆଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହେଲା। ମୁଁ ତୁମ ଅଶ୍ରୁ ଦେଖିଲି। ତୁମ ଆୟୁକୁ ମୁଁ ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ଧରି ବଢ଼ାଇ ଦେବି। ଆସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଓ ଏହି ନଗରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ମୁଁ ଏହି ନଗରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ସଂକେତ ଏହା। ଆହାସଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଟିକାରେ ଅସ୍ତମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଘଟାଇଥିବା ଛାୟାକୁ ମୁଁ 10 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବି। ଫଳରେ ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଟିକାରେ 10 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ରୋଗ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ତଥା ସେଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ଜୁଦାର ରାଜା ହେସିକିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଲିଖନ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଆୟୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମୋତେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଆୟୁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାତାଳ ଦ୍ୱାରରେ କଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ମୁଁ କହିଲି, ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ପୁଣି କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ମୋର ବସତି ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଟିତ ଏବଂ ମେଷପାଳକର ତମ୍ବୁ ତୁଲ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଅପସାରିତ। ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ତନ୍ତୀ ପରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ସେ ମୋତେ ତନ୍ତରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ତଥା ଏକ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ଅନ୍ତ୍ୟକୁ ଆନୟନ କରୁଅଛ। ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରେ। ସିଂହ ସଦୃଶ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ତଥା ଏକ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ଅନ୍ତ୍ୟକୁ ଆନୟନ କରୁଅଛ। ବାତକ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ବଗ ସଦୃଶ ମୁଁ ବିଳାପ କରେ। କପୋତ ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦ କରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଳାନ୍ତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ତୁମେ ମୋର ରକ୍ଷା ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ବା କେହି ପାରିବି? ସେ ତ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ନିଜେ ଏହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ମନୋବେଦନା ଯୋଗୁଁ ନିଦ୍ରା ମୋ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବି। ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମୋତେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦିଅ। ମୋର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଠୋର ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ତୁମେ ମୋର ପଛଆଡ଼େ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛ, ସେ ହେତୁ ବିନାଶର ଗର୍ତ୍ତକୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ପାତାଳ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଅବତରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ପରି ସାଧନ କରେ, ସେହିପରି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ହଁ, ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରେ।
ପିତା ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋର ଆଜୀବନ ଆମେ ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱନି ସହକାରେ ତୁମର ସ୍ତବ ଗାନ କରିବୁ। ସେ ସମୟରେ ଜିସାୟା କହିଲେ, ସେ ଯେପରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଥିସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ପିଷ୍ଟକ ନେଇ ସେମାନେ ଭ୍ରୂଣ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ହେzekiah ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ଏହାର ସଂକେତ ବା କ'ଣ ହେବ?